वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वेदानुधरति जगन्निदहति भुवनं बिभ्रति द्वैतान् धारयति बलिं क्षलयति क्षत्रिं क्षयकुर्वति पौलस्तं जयति हलं कलयति कारुण्यं मातन्मते म्लेच्छान् मूर्छयति दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टुम विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति वैभव परिवशे महाराजंकर श्री पवित्र चरण कमलीय साष्टांग प्रणिपात पूर्वक ग्रहीत की कृपा भिक्षा करुछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपरा भागवत आचार्य वृंद समस्त चरण साष्टांग प्रणिपात आम मानू वहीति की कृपा करी संसार मायामय जन्म मृत्यु चक्र भितर उद्धार करी आमर स्थान आम जो आसी जो आमर जन्म वैकुंठ रे आमर नित्य सेवा अच्छी से आमको कृपा करी प्रदान करवा हूँ। उपस्थित ये श्री राधा गोपीनाथ श्री रामेश्वर महादेव एवं बजरंग वाली हनुमंत जी श्री राम लक्ष्मण सीता समस्त देवादेवी मानकर कृपारु श्रीमद भागवतंकर कृपारु एवं समस्त भक्त मानकु ग्रामवासी सज्जन मानकर उत्साह क्रमे तंकर श्रद्धारे ये भागवत कथा यज्ञ आज आमर षष्ठ दिवस आसंता काली आमर विश्राम हम समस्त मोर यथायोग्य अभिवादन धन्यवाद एवं उपस्थित समस्त आमर संकीर्तनकारी ब्रह्मचारी वृंद भक्तवृंद आमर श्रीपाद अच्युतानंद प्रभु अन्य समस्त मोर यथायोग्य अभिवंदन। क्रमशः पूर्व आम आलोचना कर संसार रे मनुष्य जन्म मिलवा बड़ दुर्लभ। मनुष्य जन्म भितर पशुपक्षी मान भर कौन आमर अधिक अच्छे कम अच्छी पुणी मनुष्य जन्म भितर ये वेद विद्या आध्यात्मिक विद्या भगवत विद्या पाइबा सहज नहीं। जो मानकर विद्या भितर को आसुच्च से बेसी
कर्मकांड लगे था कर्म करने ही धर्म बोली कहती से भितर किसी अल्प ज्ञान भितर को आसती ज्ञान ही श्रेष्ठ बोली से माने मत दियंती योगी माने योग भितर को जाती किंतु लीला पुरुषोत्तम भगवान जगत को तैयारी करचंदी योगी ज्ञानी कर्मी धर्मी पापी असुर देवता गंधर्व किन्नर पशु पक्षी समस्त को तैयारी करचंदी लीला करिया पई से लीला पुरुषोत्तम भगवान लीला रे जो माने शरणागत है भक्ति भाव रे निष्काम भाव रे तांकर लीला पुष्टि करिया पई कर्म भी करती ज्ञान भी करती योग भी करती धर्म भी करती किंतु भगवान श्री कृष्ण नाम रे समर्पण कर दियंती भक्त मानकर चरित्र भगवान संग भगवान तांकर कथा शुणा सबुठू दुर्लभ कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामी सकली अशांत ये आसली शरणागत से शांति पाइब नहले ज्ञानी मानकर ज्ञान केवे शेष हेनी योगीर योग केवे शेष हेनी कर्मी मानकर कामना केवे शेष हेनी अशांत होकर कालचक्र भितर से घुरुवे ये विषय समस्ते आलोचना करछि प्रसंग क्रमे भागवतर ज्ञान कथा समस्त एवं भगवान कथार महात्मा चरित्र महात्मा शुणा द्वारा कीर्तन करने स्मरण कर महात्मा उदाहरण सहित आम बुझेले एवं बुझिले महामनीषी मान जो प्रकार बुझे मनीष को भगवान ये कथा शुणा जो कर्ण गुरु करी छाड़ी से कर्ण द्वारा जदि भगवान कथा शुणब ताहेले तांकर हृदय भितर से शब्द प्रयोग हब एवं सी मन बुद्धि अहंकार को परिष्कार करी कामना वासना काम क्रोध इत्यादि को सी निर्मल करी शेष आत्मा भितर प्रवेश हब सच्चिदानंद मातामय आत्मा माया भितर जो सुप्त होकर पड़ी रही ताकू पुणी जागृत करिवो एवं भगवान रस संसार करी ये मन बुद्धि अहंकार स्वभाव को जय करी भगवान पाद पद्म रे सेवारे निवृत्ति करी गोलोक धाम रे राधा गोविंद सेवारे नियुक्त हो गौर प्रेमानंदे कथार चरित्र महात्मा गीत गांधी कथा अच्छी गीत अच्छी नाट अच्छी वाद्य अच्छी किंतु सबुथि अच्छी कौन ना अर्थ को बुझिकी भाव को ग्रहण कर भाव हूँ शरीर भितर जिंदी आत्मा अच्छी सिंदी मनीषर काव्य ये कथारे तार आत्मा हूँ भाव प्रेम तार शरीर हूँ गीत कथा तार अलंकार हूँ वस्त्र अलंकार हूँ वाद्य स्वर इत्यादि किंतु सबू ठीक थी किंतु आत्मा जदि न तार कौन सी कार्य नहीं मूर्त भले देखिए सुंदर थी रूप थी सबू थी किंतु गुण न रूपरे सौंदर्य थी अलंकार थी पद लालित्य थी स्वर थी राग थी छंद थी सबू थी किंतु गुण न ताहले गुणीग्राही माने ग्रहण करते सब गुण थी किंतु आत्मा न ताहले से मूर्त सेमती भगवान भाव जदि अनुभूति नहला अनुभव को न आसला आनंद प्राप्त नहला अश्रुकंप पुलक आदि तार चित्त विकरित होना ताले सीटा निर्जीव भली व्याख्या देते भागवत सब शोभनाइब बोली कहले अक्रूर कहते भगवान स्तुति कहले सब शोभनाइब सबटा को मरीगले ताकू लोक मैंने कहते पाट फाट गोटे दियंती रथ भलिया गोटे तैयारी करती ताकू रंग फगु फगु टे पकाती सेंट फेंट टे पकाउछंती ताऊ तारू टे धूप काटी दौरान वाद्य बादना करके नौचंती बेंड फेंड बजेकी नौचंती
किए भाव कड़े कड़े बेंड फेंड बाउची कड़े बा चूड़ा है किए गोटे आई लगी देखला बेलू भितर मड़ नहीं कि जी जाक कर्म करके जाऊँ सब जगह मढ़टा ने दी 3 घंटा लगुच श्मशान को आकू लगुच ना 30 कि 50 कि 60 वर्ष से सब शो नाई अकुरंगर स्तुति जीवन से भगवान जो लीला रस तत्व को बुझा दरकार भगवान रसमय से रसो वही सह सरसंगे बलब्धा आनंदी भवती इति उपनिषद रे ताकू शेष कले इति कहले जे पर्यंत ए लीला रस को जानिनी से पर्यंत नेति नेति रिसर्च करथु गवेषणा करथु जानिया को चेष्टा करी करथु तेतेबेले लीला तत्व रस जानियो सेतेबेले समाप्ति सेही प्रपत्ति शरणागति सेही आसी पहुंचला आउ किछि तार कष्ट नहीं साधन नहीं आनंद रे रही प्रसंग क्रमे आपको आलोचना करिछि भूली जीवनी गत वर्ष मध्य आलोचना करथिले अनेक ध्रुवंगर चरित्र प्रहलादंगर चरित्र कथा भरत महार्जुन चरित्र कथा एवं रामचंद्र कथा देथिले ए वर्ष मध्य रामचंद्र कथाटी कथा ले काहेकि ना अपवाद गोटे मनुष्य समाज भितरी चरित्र भितरी गोटे अपमान एमती गोटे जिनस ताकू जिणीबा सहज ना सहीबा सहज ना किए जदि झिंगा सिगरी गोटे पदटे ताकू जदि मर्म को ताड़िला भली बाधिला भली गोटे कौन कहीदो से कथाटे जमी तम हृदय रे पशिकी ताकू विदारण करदो सेमदी भगवान कथा मध्य श्रवण कले ताकू पल्लवित करदो विकसित करदो आनंदित करदो एवं प्रेम ताकू दो दुख मध्य दो सुख भी दो आनंद भी दो शब्दर शक्ति से प्रकार अतः ये कथा विषय प्रासंग आलोचना करथिले अपवाद टीकू नेकी रामचंद्र भगवान परमर्यादा पुरुषोत्तम बुझिल निष्कलंक कथा को तैयारी करिया पई केते बड़ गोटिए घटना को लीला को विस्तार कले भगवती माता सीता देवी को वन को पठेले इत्यादि आलोचना करथिले तत्व कथा गुड़िक न जानिले आम मानकर ये जो संसार भितर आम अच्छे ये आमको आमर संसार भाया लीला कि आमर संसार भाया स्टोरी बोलिकी आम भाविया बहुत लोग ये भावती भगवान ये चरित्र लीला को बोलते जगह सब माया बोलिकी भावती माया बोली भावती भागवत पढ़े पुराण पढ़े सब पढ़े बोले वेदांत पढ़ू निषेध पढ़ू इत्यादि कर इको फिको रख लगन है गीत गीत गाइले लगे कथार स्पष्ट भाव शब्द शुणा दरकार बुझिले भगवान कथार महात्मा शुणिले परिवर्तन हो जाओ रामचंद्र का लीला धरली श्रीकृष्ण का लीला तापर आसला श्रीकृष्ण का लीला रे कलिजुग आसिक पहुंचो कलिजुग आसले लोक मानकर भितरे तम गुण जोगु रज गुण जोगु यांकर बुद्धि ज्ञान आयुष बल पौरुष चरित्र स्वभाव सब नष्ट हो पड़ो विभिन्न प्रकार कर्म सब उठो कर्म कारखाना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोनिक ये सब मीडिया ए जाग सब किसी नथिला एगुड़ाक सब लोक मान व्यस्त करके रखियो समय नहीं तांको जदि कार टी करिया पे इच्छा थो तार देह खराब हो आंठू बंधवा आंठू दर्द हो अंटा दर्द हो कि जाए गोटे बसगला मशा कामुड़ुए विभिन्न प्रकार उपद्रव मिडियो समय न पढ़ी नीरव ध्यान कर जोड़ा पढ़ुं अर्थ को आस्वादन कर व्यग्र सब समय सार स्वरूप कौन हम ये समस्त शास्त्र को भागवत रस रूप कथार चरित्र रूप सबु देवता मानू सबु असुर मानू सबु अवतार मानू भक्त मानू
को जुगरे को कल्परे ब्रह्मांकर पद्म कल्परे कौन होता श्वेत बराह कल्परे कौन होता को मन्वंतरे कौन होता ता भितरु सार सार बाछि बाछिकी सर्ववेद इतिहासानाम सार सार समुद्धृतम तदकथामृत तृप्तस्य न्यान्यहत सात रति कश्चन महात्मा कहले भागवत सबुतिर सार सार नहीं आनिकी सबु ताकू भागवत रे भगवान भक्ति शास्त्र भितर वर्णना कर लिखिदे से शुणव तार आ कौन रति जीवनी कह विषय प्रसंग रे आमे गत काली ये अपवाद कथा पर्यंत जाइथिले वृंदावन रे जांकु चोर बोलिकी डाकु मन झिरा पाछुरी गलो बड़े कौन नाम थिला कौन नाम थिला चोर सरदार चौराग्र गण्य पुरुष थिले तांका नाम देइथिले नै किंतु गोटे व्याख्या करनथिली चौराग्र गण्य पुरुष अनेक जन्म पाप को सी मध्य चोरी करी लिया बुझिल अनेक जन्मर पाप सब चोरी कर लिया किए पाप करिकी नब हृदय भितर कार कर्म को केही नेबेनी को देवता नेबेनी को बंधु बांधव नेबेनी वाल्मीकि कथा आलोचना करती वाल्मीकि तो सब मारिकी नौले घरे पोषुले जो पचारे नारद तोर पाप किए ने ना कहीं नेबे घर गला बापा को पचारा माँ को पचारा स्त्री कहला कहले तू पापा आम कहीं नबू तोर ड्यूटी तू काणिक पोषिया तो तू मनीष मारिक आणुचु कि चोरी कर आणुचु से आम कहीं पाप नबू पाप को किए नेबा ए जगत रे नाही देवता माने मते नियंतिनी देवता माने कर्म फल दाता बुझिल कर्म सचिवा पाप किए नेबेनी अनेक जन्मार्जित पाप चोरम आगे आसी बस पड़ से रास्ते एपट सेपट कर्म आगे आसी बस अनेक जन्मार्जित पाप चोरम अनेक जन्मर अर्जित पाप को जे चोरी करने इंडिया लोकटे चोरटे तुम कौटे मिल से दिन मुझे रात तुम घरे गोटे चोरटे पशु शोई पड़ कबाटा दे कबाटा खोल भर सिंधी खोलिकी ता भर गला तुम बासन कुसन खाई सब पकई बुझिल सका परिष्कार कर उठिले शुईकि तो सका उठले बासन कुसन परिष्कार कर काम करा सी चोरटा गला जाइए तार सब बासन कुसन जाक सफासफी करदेला आहरी तार सब जिन पतर झाटाझुटी करदेला निर्मल करदेला आगे किसी पैसा पत्र थोदेला थोदे पलैला हारी सका आईला पलैल तमें उठिक देख कौन है कि चोर पैसा गुड़े मोर घर पर आलमेरा फिला भांगिकी नहीं गला कौन खोजा खोजी कर देख कि नहीं सब सतरा साफ सुतरा कर देकी आउरी किसी पैसा कड़ू चोरी थोदे पड़े जाए तुम भाई सका उठिक देख लो कौन भाव सीटू कौन भाव इमिदियार चोर सबुदिन कि ना नहीं इंडिया चोर गोटे कौटे मिल से कहले खाली सी तो चोरी कर पलैले बुझिल कृष्ण लीला तो सरला सी चोरी कर पलैले किंतु गले जदियो नामानी हरती अशेषम जदियो नामानी हरती अशेषम जदियो गिरि प्रसारामपि पापराशि गिरि आश्चर्य रूपो ननु चौदो दुष्टौ श्रुतौ जान जगत त्रयेऽपि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि
तं नमामि बोल चोर सरदार भगवान की तुम चोर बोली डाके देले तुम छाड़ दो हैं निया लगे देइलियो मते चोर बोली काई कहलियो घर द्वार भगवान को चोरंकर सरदार बोली कहला खाली चोर नहीं सरदार से विषय टी आलोचना करथिली माखन चोर लनु चोर किंतु एमती नाटी से चोरंकर कर दी पळेली देखो बड़ बड़ गुंडा माने थी बड़ बड़ सब डन माने थी तांको पाखर जो माने काम करथि जाइगिरी पहुंची जी होटल पर खाए दे मो भाई नांगर लोक बोली कर ना नहीं हाँ जाओ जाओ पैसा पत्र मागे नहीं कि दादांगर पार्टी लोक बोली कहबे तापा डरिगी आउरी कौन थिले धरी पळा जाइगिरी पळाई लुकिन दे आगर बोली कहि भयरी नहीं कि जदि किछि करंदी सेडु पळाई 10टा धरिकी पकेगिरी माल पानी धरिकी भाग में धुड़ा धुड़ी कर दे शेष कर दे ताके ना धरिकी जिंदी चलुचंदी यांको ना जे धरिकी चलियो आंको ना को जे धरला ना जमराज ताऊ किछि करिवे ना वरुण इंद्र करुण कर्म सचिका अछि जमदूत मान आरंभ करिकी जेते कर्म करिया अछि तांकर कार करने ये जो तिलक धरिकी बइछन्दी रे बाबा ए तांकर पार्टी रो लोक माला धरि बइछन्दी आंको उपरे जम फास फास किछि चलेबोनी आंको पाकु जीवनी आउ जमराजा कहि दिछन्दी सजा मिलंग उपाख्यान रे भागवत रे कहिले फूल रे तांको पाकु जीवनी जो माने तांकर नाम करचंदी तांकर एकादशी करचंदी तांकर माला धारण करचंदी तिलक करचंदी तमे भूल रे तांको पाकु जीवन जो माने केबे दंडवत प्रणाम करू नाहांदी पिल्ले जे उठी सिटी कंट्रोल करनो काई देखिले बुझिलो तांकु तो बुझा ना हम दिन कहिथिले राथे बुझा बुझी करनो सेडे जणे ठिया आइगिरी जय विजय भलिया कर से बाडा कर तांकु रख साइर जाइगिरी कीर्तन करले तांके देवी आइगिरी बई भागवत सुन पहले तांके सुने आइले हां खाइला आलू को जीव बच नहले तुनी पड़ी बस बुझिला नहले जगन्नाथ जाइगिरी रात्रि तुमको आउदरे स्वप्न रे धरि तुमको सेदी भगवान कर नाम रो मध्य प्रभाव सिंधी सी तो चोरी करथिले कि जहा करथिले तांकर नाम लागो मध्य जे धरि गिरी जीवो से नाम रो प्रभाव ई प्रकार गिरी प्रसारामपि पाप राशि पूर्व पूर्व जन्म रो जेते प्रकार शारीरिक मानसिक वाचिक जो जो सो पाप करी गिरी स्तर बाई स्तर पड़ी गिरी जेते बेले पर्वत ओलिया थिबो किंतु ये नाम रूप वो एटम बम पड़ले हाइड्रोजन बम पड़ले जिंदी ताको शेष हो जाए ए नाम जेते बेले कर्ण पथरे पसिकी ता हृदय जीवो मरण बेलू को जेते कष्ट पाई थिवो से नाम तारे पसिकी जेते थिवो पर्वत भली नाम को शेष कर दो से ताउरी प्रेम उद्वन कर दो और प्रेमानंद बुझिलो हौ अस्तु सेडा जुआनी आडे भितर दीजिए काली भगवान करे सब लीला कथा टी शुणी अपमान कथा अपवाद कथा शुणुते नहीं कृष्णकर लीला रे जेते अपवाद जेते निंदा जेते मिछ जेते सत जेते कुटिल जेते कपट जुडे प्रयोग होईजी आउ तमरे पृथ्वी रे नाही कि जे स्वर्ग लोक रे नाही को इतिहास रे नाही कि पुराण रे मध्य कोटी पाइबो पायो से जन्म हेबा पूर्व एकाधर मारिया रेडी होगी कैदी भितर रही किए हंस बापा माँ का जेल पकड़ दी 6 पुओ को तो मारदे सप्तम को बलराम को लेकिन आउे जोग माया नहीं रोहिणी को गर्भ रखिदे ये अष्टम पाड़ी बेलू जगी आउ जी जाक पृथ्वी जिते सब अस्त्र शस्त्र बड़ बड़ सब युद्ध करिया लोक सब स्पेशल कमांड मानू आनी रखी सब बुझल से ठकी देले से
दर्शन कले देखदेले तर सब जगह शोई पड़े कड़े कड़े पलैले कि जाने पलैले ठग दी सीटू पलैले ये आईला बेलू 6 दिन रे पुतना 3 मासरे पुतुनाव्रत सकटा बका अघा ये सब मारामारी गले तापरे जाहु आमे काली किशोर लीला उपरू गले काले नलपे नराजसे राम कृष्णश्च गोकुले गोपीनां जनयन मुदम गोपी मानकर आनंद विधान करिया पई जो माने पूर्व जन्म रे सबु तांकर भगवान को पति रूप रे पाइया पई प्रिय रूप रे प्रियतम रूप रे पाइया पई श्रृंगार रस रे आकर्षण होइतिले श्री रामचंद्रंकर जो राम राजीव लोचन सदा प्रसन्न राघव परमात्मा को देखी तांगा आत्मा आकर्षण है सीता को देख कहले सीता सांगे जाकि आम सेवा करूँ हाड़ थिला खाली चमड़ा थिला न खाई नौकरी बातांबु पर्णासन पूत दया पवन आहार करिके थिले जटाजुट होइके थिले एबे आसिले से कहले भगवान कहले एइथिरे कोन सेवा हबो कि श्रृंगार रस सेवा करिया बोली सेटा उज्जवल रस भल पिंधार अच्छी भल कि सेंट फेंट पकड़ अच्छी पाउडर फाउडर लगे बेचिंग करार अच्छी सुगंध अतर लगार अच्छी चाली चलन वाद्य गीत नृत्य भल हेले से रस श्रृंगार रसर परिपुष्ट हम बुझल तो भगवान कहले आओ तुम पूर्व आसंता जन्म तुम सब गोपी होगी जन्म हम तुम मान मनस्कामना पूर्ण हम एवं सब आसु बड़ ये भगवान मायार एमती शक्ति जे जोड़े जन्म होती सी भूली जाए पूर्व जन्म से कौन थिला तार मन पड़ू किंचित गोटे गोटे जाति स्मर था किंतु समस्ते भूली जाए देवता मैंने मत भूली जाऊ शंकरषण देव निजे सी भी भूली गले लक्ष्मण होते सी भी भूली जाए अर्जुन तो भूली जाऊ भगवान पार्षद होगी ये माया तांकर एमती आमे पूर्व जन्म रे किए कौन थिले भूली जाइए माया रो प्रभाव सी भूले सब तो आम समस्ते भूलुचे एबे आ 2 घंटा पर देखो जाइए सोचे पड़ी सब भूली जाओ घर भूलियो द्वार भूलियो पैसा देवे पतर भूलियो शरीर को भूली जाओ पाखे जी शोई ताकू भी भूलियो न भूलले कौन हम निद हेनी निद ना सरला टेंशन भाई पड़े सब जगह बीपी बीपी टू जहाँ जिते रोग थी सब जगह निद्रा सुख पाइबा गले ये संसार को भूलियार अच्छे तो सबुदिन सब भूलुं सब सन्यासी होती सब छाड़ दौरान ना हो ना मन रू छाड़ दौरान सब जगह भूली जाऊँ न भूल शोपारे निद हेनी गोटे दिन न शोले संसार शरीर नष्ट हो तो भूली बैठे समस्ते भूली जाते किंतु भगवान भूलती सी होती ईश्वर भगवत गीता कहले अर्जुन को बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तप च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद विरतप हे परन्तप बहु जन्म आमर एमती जाइछि मु सब जाक जाने तमे से सब भूली अर्जुन कहले आउ क्या कहया कथा नर नारायण साक्षात भगवत पार्षद गोपी माने भूली गले राधा रानी भूली गले सी गोलोकर आदि प्रकृति सी आसते सी भी भूली गले समस्त आनी गोलोक ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा सब वर्णना अच्छी सखी माने समस्ते गोपी माने गाभी माने गोलोकर जो वृक्ष लता तरु इत्यादि गोवर्धन इत्यादि प्रतिभूष रूप ये लीला ये आसते भगवान ये लीला करने ये मर्त्य मंडल रे ये लोक मानक जीव मानक ये प्रेम देवाई गोलोकर से लीला को ये अवतीर्ण कले यही कलिजुग कलिजुग आसले ये परिवर्तन हो निष्पत्ति नेले जेते बेले देवता माने पृथ्वी देवी सब असुर मान द्वारा कष्ट पाइले भगवान को जेते बेले देखिले भगवान निष्पत्ति कले सेते बेले ये आसिया ये जो प्रीति प्रेम जोटा कि धर्म कर्म ज्ञान जोग नीति रीति
ଆଉ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଲକରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ଦେବା ହେଲେ ଗୋଲକରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ ରାଧାରାଣୀକି ଆଣିବାର ଅଛି, ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ସଖାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଏକା ଲୀଳାଟି ହବ। ଏ ଲୀଳାରେ ଆମେ କଣ କରିବେ? ଏସବୁ ଜୀବମାନ ତ କରିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଆଇଲେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ସେଇଠି କଣ ରାସ ଲୀଳା ହେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ସବୁ ଗୋଲକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଆସିବା ସମୟରେ ସୁଦାମାକୁ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଗେଟ୍ରେ ଥିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁ। ବୁଝିଲ? ଇଏ କଣ କଲେ? ବିରଜାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଖୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇକି ବସିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକୁଟିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ରାସେଶ୍ୱରୀ ବିନୋଦିନୀ ବୃଷଭାନୁନନ୍ଦିନୀ ଗାନ୍ଧର୍ବିକେ ଆସିଲେ। ଯେତେ ଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଧନ ମିଳିବ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ବିଦ୍ୟା ମିଳିବ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଦେବୀଙ୍କର କଲେ ତମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏମିତି କୌଣସି ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୋଟେ ଅଛି ନୃତ୍ୟ କଳା, ଗାନ୍ଧର୍ବିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସମସ୍ତ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଧିଆର ହିରୋ ହିରୋଇନ ହେଲେ ହବ ନା ନାଇଁ? ରାସଲୀଳାରେ ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କହିଲେ ମେଘେ ବିଦ୍ୟୁତ ରୂପ, ମେଘରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ହଉଛି ନୀଳ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଲାଗେ ଏମିତି ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଏତେ ଶକ୍ତିରେ ଏତେ ତାଳରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କର କୋଉ ତାଳ କୋଉ ମାନ କୋଉ ନୃତ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଆଇଲେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶିଲେ, ଗୋପୀ ସୁରେଇ ପଶିଲେ, ସେ ତାଳ ବାଜ ବାଜିବାର ଆଙ୍କୁ ଜଣା ଦିଲେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ତାଳ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଇଆଡେ ବୁଲିଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ହବ, ଧରା ପଡିଗଲେ। ବୁଝିଲ? ମହାଦେବ ଗୋପୀ ସୁରେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ଗୋପୀମାନେ, କହିଲେ ତୁ କାହାର ବୋଉ ତୁ କାହାର ଝିଅ ଆଇବି। ଗୋପୀ ଆସିଲେ ମାନସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିକି। ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୃତ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନେଟ ଗୀତ ନୃତନ ହବ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି କହିଲେ ଯ ସେମିତି ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇକି ଆସ। ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିକି ଆଇଲେ, ଗୋପୀ ହେଇକିରି ଆସିଲେ କଣ ନାଟ ଗୀତ ଶିଖିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି, ସେ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡି ହେଲେ ଯାଇକି ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ଥାଉଛି ନା, କାହାର ମନ ନାହିଁ ନାଟକ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦଟା ତାହିଁରେ ବେଶୀ। ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବ ସବୁ ସିନେମାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି ସବୁ ଗୋଟେ ନାଟୁଟେ ଗଲାବେଳୁ ଆଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ନାଟରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିବେ ଦେଖିଆଳି ଯାକ ନାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ତ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଦେଖିଦେଲେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇଲାଣି ଏଠି। ଆଉ ତାପରେ ତ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଧରିକି ନେନାରେ କରିକିରି ସବୁ ଯାକ ବୁଲୁଥିବେ ସବୁ ଯୁବତୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ନାଟକ ଗୀତର ପ୍ରଭାବ ହେଇଛି। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହିରୋ ହିରୋଇନ, ପ୍ରଥମ ନାୟକ ନାୟିକା। ନାୟକାନାଂ ଶିରୋ ରତ୍ନ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଯେତେ ନାୟକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁ ଅଖିଳ କଳା ଗୁରୁ ନାମକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା। ବୁଝିଲ? ଏ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ବିମାନ ସତସଙ୍କୁଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ମିଶିଲେ କାମଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ କହିଥିଲି ରାସଲୀଳା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କନ୍ଦର୍ପ ଥରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା। କନ୍ଦର୍ପ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ। ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ, ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସେଦିନ କହିଥିଲେ ତାରକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ଅନଙ୍ଗ ରୂପେ ରହିଲେ। ରତି ଦେବୀ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ପତିର ଶରୀରଟା ଦିଅ, ଭସ୍ମ ହେଇ। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କାମର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଦେବା ପାଇଁ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ନିଜେ ସେଇଥିରେ ପଡିକିରି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ମହାଦେବ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଉପଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ବଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା। ବୁଝିଲେ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ସବୁ ତ ବାହାରିଲା, କିଏ ହାତୀ ନେଲା, କିଏ ଘୋଡ଼ା ନେଲା, କିଏ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଗଛ ନେଲା, କିଏ କଣ ସବୁ ନେଲେ, ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ନେଲେ, ସବୁ ନେଲେ। ସେ ବିଷ ପାଇଲେ, ମହାଦେବ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ବିଷ ପାନ ଯେତେବେଳେ କଲେ। ଶେଷରେ ଅମୃତ ଆସିଲା, ଅମୃତକୁ ନେଲେ ଅସୁର ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଝଗଡା କରି ଗଲେ। ସେଇଠୁ ରାହୁ ପିଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଏ ଚରିତ୍ର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଥିବ। ମୋହିନୀ ଅବତାର ହେଇକି ବାହାରିଲେ, ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସୁରା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଅମୃତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। ପଛେ ମହାଦେବ ପରେ ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ତାଙ୍କର ଜାଗର କରାହଉଛି। ଦେବତା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ନାମରେ ରହିଥିଲେ। ପଛରେ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଅସୁର ବାହାରିଲା, ଅସୁର ମାନେ ଛଡେଇକି ନେଇଗଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେନି। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏମିତି ରୂପ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ଥିଲେ ସବୁ ତାକୁ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେଲେ, କିଏ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ମହାଦେବ ଏମିତି ରୂପ ହେଇଥିଲେ, ବଳି ଜାଣିପାରିଲାନି, ନାନା ଶୁଣା ରାହୁ ସମ୍ଭାଳି କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଥିଲେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ମହାଦେବ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନରେ ଟିକେ ଭାବନା ଥିଲା, ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନରେ ରହିଲା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ବସିଲେ, ସ୍ୱାଗତ ହେଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୀନ, କୁର୍ମ, ବରାହ, ନୃସିଂହଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଇକି ଯୋଉ ଆଙ୍କୁ ଦେବତା ଯାକୁ ଅମୃତ ଦେଇକିରି ଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ମଦ ଦେଇଦେଲ, ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସୁରା ଦେଇଦେଲ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିନି, ମୋର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭଗବାନ ଟିକେ ମୁଲକିରି ହସିଲେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଉ, ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ହେବେନି, ଭଗବାନ ଚରିତ୍ର ତଲ୍ୟା କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେବିନି ବୋଲି। ଏ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମୋହିତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ହଂସାହଂସି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତ ଉପନ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ଆଖିଟା ଯଦି ପଡିଗଲା, ବୁଝିଲ, ଆଉ ତାପରେ ତ ସେଠୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିଲେ। ଆଉ କୂଳ ଛାଡିବେ, ଜାତି ଛାଡିବେ, ବାପା ମା ଛାଡିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକିରି ଦେଖୁଛ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ କଣ ନାଇଁ କି। ୟାର ପ୍ରଭାବ ହଉଛି କାମ, କନ୍ଦର୍ପ। ସିଏ ଆସିଲେ, ଇଏ କନ୍ଦର୍ପର ଶକ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ କନ୍ଦର୍ପ ଚାସ୍ମି ପ୍ରଜନ ଚାସ୍ମି କନ୍ଦର୍ପ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ କାମୋସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ। ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଦେବ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଦୂନ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ବଡ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ କାମ ଦେବଙ୍କର ଗର୍ବ ହେଇଗଲା। ଗର୍ବ ହେଇଗଲେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଡରିଲେ। କଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କାମ ବାଣ ବିନ୍ଧିଦେଲେ ସିଏ ଛଟପଟ ହବ, ତା ବୁଝିଲ, ମୋହିତ ହେଇଯିବେ। ମନ ଭିତରେ ସେ ଜାଗ ସବୁ ମନକୁ ମନମଥ କରିଦେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ସେ ମନକୁ ନେଇଯିବ। ତମେ ବୁଝିବନି, ଆଉ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବିବେକ ନାହିଁ, କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କୋଉ ଯୋଗ ନାହିଁ, କୋଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିବନି। ସେ ମନମତ ତା ନା ଶକ୍ତିବାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁ ଲତାଡୁ ମଣିଷଠୁ ଦେବତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ, ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା, ସହସ୍ର ଯୋନି ହେଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେମିତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଋଷିମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନ। କ'ଣ ଅର୍ଥଟା? ମଦନ ମୋହନ ବୋଲି କ'ଣ? ମଦନକୁ ଯିଏ ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି ନା, ମଦନ ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଦନ କୋଉଠି ଦେଖି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ? କୋଉଠି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଲୀଳାଟିରେ, ରାସ ଲୀଳାରେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଜୟ ସଂରୂଢା କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ଦର୍ପହା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପତନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଶିବ ପତନ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭୟ କଲେ, ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସରଟାକୁ ବୁଲେଇଲା ତାହେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯିବେ, ଉନ୍ମାଦ ରୋଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯିବେ, ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ସବୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ। ଦିନେ ନାରଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ନାରଦ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି କହିଲେ, ନାରଦ ମତେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଦୂରେଇକିରି ଏକା ମୋ ପାଖକୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବଡ ଚିନ୍ତା ହଉଛି। ଆଉ ତମେ ଏକା ଜଣେ ଅଛ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆଉ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିନି, ତତେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ଗୋଲକପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ସେଇଟା ହବ। ଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇକିରି କହିଲା। ସେଇଠି ସିଏ କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ଖେଳିବ? ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ତିଆରି ହେବାର ଅଛି, ସେମିତିକାର ଗୋଟେ ପରିବେଶଟେ ହେଲେ ସିନା ତାପରେ ଫାଇଟିଂଟା ହବ। କେମିତି କାହାର ବଳଟା କେତେ କିଏ ଦେଖିବ, ନାଇଁ କି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମ ସହିତ ଆମର ବଳ କଷାକ ସିଧା ହବ, ଦେଖା ଦେଖି କରିବା। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ଆମର ଏଠି ବର୍ଷେ ହେଇଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି? ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁନି? ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ କେତିକି, ଆହୁରି ତା ଉପରୁ ଲୋକକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ଲାନେଟ ଜାଗା ଆହୁରି ସ୍ଲୋରେ ବୁଲୁଛି। ପିତୃ ଲୋକଙ୍କର ମାସଟେ ବୁଲିଲା ବେଳୁ ଆମର ଏଠି ଦିନ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଆମେ ମାସକୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ, 12 ମାସରେ 12ଟା ପିଣ୍ଡ ପକଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉଛି। ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡାକ ସେମିତି ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ, ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବୁଲୁଛି। ଏସବୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କିଏ କୋଉ କକ୍ଷରେ ଲୋକ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପକୁ ମନେ କରି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଲାବଣ୍ୟ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରକଟ କରି କିଶୋର ଲୀଳାରେ କଲେ। ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଖିଦେଲେ, ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ, ବିସ୍ମାପିତ ଚରାଚର। ଚର ଏବଂ ଅଚର, ଚର ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ଅଚର ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଣ ଭିତରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକିରି ବଂଶୀ ବାଦନ କରି ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ପୀତାମ୍ବର, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଗୁଞ୍ଜାମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଥିବେ, ଲତା ମାନେ ଥିବେ, ଯୋଉ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଦିଟି ଯାକ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଫଳାଢ୍ୟା ମଧୁଧାରା, ତାଙ୍କର ଫୁଲରୁ ମହୁ ବାହାର କରିକି ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲା ଭଳି, ପତି ପତ୍ନୀ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଫୁଲ ମଧୁର ଦେଇକିରି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର। ବିଶ୍ୱାମିତ ହରିଣୀ ଯାକ ଆସିବେ, ଏକ ଲୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରସ ପାନ କରନ୍ତି।
कार देखियो सुंदर कौन अच्छी सुंदरटा क्या आखि देखियो ता नाकुड़ा एमती ता आखिरा एमती ता गालुटा एमती ता देखुले देखु केत लुक देखी नहीं इे झरका गोटे देखी कहीं ना अनेतृप्त हो केवे तृप्ति करते गोप्य स्तप किमाचरण जदमृत्य रूपम लावण्य सारम असमूर्धो अन्यन्यस्तम सिद्धम दुर्भि पिबंत अनुस्वभावितं दुरापम एकांत धाम जस्य सह श्रिय ईश्वरस्य भागवत रे कहले ये गोटी जगार एत गुड़े जो सिद्धि अणिमा लंगिमा ईशिता बसिता कामा प्रमागा प्रमा जेते हीरा लीला मोती माणिकर सुंदर अच्छी तार कांति अच्छी तार तेज अच्छी जेते तार अंग अच्छी भंगी अच्छी ठाणी अच्छी ये जेते जाक लावण्य मनोरम अच्छी ये विधि तांको तैयारी कर गोटे जगह किंती रखिदेवा मथुरा स्त्री माने जेते जाउछन देखि स्लो बोली आइछन बुझिल गोपी माने तो गाइछन तांकर रूप को देखी राधाराणी जेहेतु मुखर ही शुणिले ये रस कथा बाहर सखी मान पाखरु न शुणिले ये रस कथा श्रृंगार कथा किए कह बापा माँ बात्सल्य कथा कह सखा सखी मान पाखर आइब ये विषय करी श्रृंगार से सखी मान अधिकार तांकर मुखर ही शुणिया दरकार से सखी मान भितर जो कथोपकथन होती दुर्लभ उद्धव महाराज जिते आसले वृंदावन को तांकर पूर्वर ब्रह्म ज्ञान सबू तांकर जोग ज्ञान सांख्य सबू पढ़ी से पूर्ण मात्रा रे ज्ञान थिला तांकु बुझे पे आइले तांको विरह रे गाउचंदी बोली शेष रे तांको आसिया परे तांको मुखरु जो सुनिले सबू सेही कथा ही सुनिले किंतु सेटा जोठी दर्शन शास्त्र रे आत्म तत्व रे ध्यान रे बसी आसन रे बसी एकाग्र चित्त रे करथिले तांके तांकर अभिमान स्वरूप प्रेम रे विरह रे तांको से कथाटा कहिदेली रस परिपूर्ण एताहा परम तनुभृतो भुवि गोपवद्यो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भाव वाञ्छन्ति जद भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म वीर अनंत कथा रसस्य अनंदंगर कथा तार रसाल कथा भावपूर्ण स्नेहपूर्ण अभिमानपूर्ण प्रणयपूर्ण प्रीतिपूर्ण तांक भितरे जो कथा वचन अमृत वाञ्छन्ति जद भवभियो ये संसार भव को भय करिकी मुक्ति हेबा पई जो माने इच्छा करिकी तीन प्रकार जन्म अछि गोटे शौक्र जन्म गोटे सावित्र जन्म आ गोटे दक्ष जन्म तीन प्रकार जन्म कथा शास्त्र अछि शौक्र जन्म कौन ना जो पिता माता पाखर शुक्र जन्म होउचंदी सेटा हला शुक्र जन्म आ गोटे जन्म होछि सावित्र ब्राह्मण मानंगु पुणी आउथरे गर्भाधान तांकर आउथरे पुनर्जन्म नाड़ी छेदन इत्यादि वेद पाठ करी गायत्री जप करे मंत्र करिकी तांको आउथरे गोटे द्विजाति संस्कार करा होछि दुई थर जन्म करा होछि शरीर को शरीर जन्मटा सब शूद्र जन्मा जायते शूद्र जन्मना जायते शूद्र तांकर ज्ञान किछि न थाए इतिरि वेद पाठन करिया पे ज्ञान पे करा जाय आ गोटे जन्म अछि दक्ष दीक्षा द्वारा आमर वैष्णव मानकर दीक्षा द्वारा जे कोनसी लोक भगवान विष्णुଙ୍କର भक्ति पाई परिवे ए दीक्षा द्वारा तांकर तीनिटी जन्म कथा शास्त्र लिखाए बुझिले कहले याकू पाइया पई भगवत पाइया पई संसार मुक्ति पाइया पई ए मृत्यु काल चक्र जीवा पई ए तीन प्रकार दीक्षा नेबा कथा जन्म हेबा कथा शिक्षा करिया कथा जो कथा को करिया पई करचंदी किंतु एमानकर जो अनंत कथार कथार रसर अनंतता अछि ता भितरे अंत पाई परिबनी यही ताहा परम स्तनुभृतो भुवि गोपवध्यो ए भूमंडल मध्यरे गोपवधू माने गोपी माने तांकर जो रूढ़ भाव से रूढ़ भाव रे गोविंद परमात्मनि निखिल परमात्मनि समस्तंकर आत्मार आत्मा परमात्मा से गोविंद तांको प्रति जो ये प्रकार जो कथा जो प्रकार वर्णना करी कहउचंदी ये होची सर्वश्रेष्ठ डिक्लेयर करे
ସେ ଜଣେ ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଯାଦୁ ଯଦୁନାଂ ପ୍ରବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ସଦହିତ ସଖା। ଯଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାରକାର ସଭା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି ସବୁଥିରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ସେଇଠି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଅଛି, ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ କହିକି ସେ ନିଜେ ସେଇଥି କରିକି ଶେଷରେ କହିଲେ ବନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପାଦରେଣୁ ଅଭିଘ୍ନସ ଯାସାଂ ହରି କଥୋଦ୍ଗୀତଂ ପୁନାତି ଭୁବନତ୍ରୟମ୍। ବନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ପାଦ ରେଣୁ ଅଭିଘ୍ନ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଆଶା କରି। କାହିଁକି? ଯାସାଂ ହରି କଥୋଦ୍ଗୀତଂ, ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରହିଗଲେ ମଥୁରା ରାଶି ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଇକିରି ବୁଝେଇ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲେ, କେତେ ମାସ ରହିଗଲେ ସେଇଠି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ଯାଇକିରି କୁଡ଼ିଏ ବଂଶୀ ବାନ୍ଧନ କରିଥିଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ପୁତନା କୁଡ଼ିଏ ମରିଥିଲେ, ଯମୁନାରେ କୁଡ଼ି ଯାଇକିରି କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରାସ, ସବୁ ଯାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ନଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନେ, ଭଗବାନ କେମିତି କରିବେ ହେଇକିରି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜାଗା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ବୋହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସଫା ସୁତରା ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଲା ଯାକ ସବୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଦହି ଅନ୍ନ ଏସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଟିରେ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ନାହିଁ, ଚୋର ନାହିଁ, ସିଏ ଖାଇକିରି ଖାଇକି ଦଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କି ଭଗବାନ? ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ? କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଇଏ କେମିତି ଭଗବାନ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୁତ୍ର ଗୋପୀମାନ ଅଛନ୍ତି, ନାଟକ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ? ବ୍ରହ୍ମା ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଇନ୍ଦ୍ର ତ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଜାଣିପାରିଲେନି, କିଏ ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ ଜାଣିବେ? ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭାବିକି ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ, ତମେ କାହିଁକି କାହୁଁଛ? କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ରାତିରେ, ବାପା ମା କହିଲେ ନ ପିତା ନସ୍ୟ ନ ମାତା ପିତା ତସ୍ୟ ନ ଭ୍ରାତା ନ ସୁତାଦୟ ନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନ ପ୍ରିୟ ନ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ପୁଅ ବୋଲି କାହିଁକି କାହୁଁଛ? ସିଏ ଜଗତର ପିତା ମାତା, ତମେ କଣ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ବୁଝେଇଲେ ରାତିରେ ବୁଝା ବୁଝେଇଛ, ସକାଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା। ତାର ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଏ ମିତ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ସର୍ବୈବ ଏବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସର୍ବୈବ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମା ବୋଲି କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଏଠି ଗତ ଥର ବୋଧେ ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଚଉଦିଶାଟା ଟିକେ ଗାଇଥିଲେ, ନାଇଁ? ଗଲା ଥର ଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗାଇବା କାହିଁକି? ବୁଝିଲ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ସବୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଭକ୍ତ କବିମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ଯେତେ ରସାଳ ପୁଷ୍ଟ କରି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗଳାରେ ନାହିଁ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କୋଉ ଭାଷାରେ ଏତେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ, ଖାଲି ଗର୍ବ କରି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବ, ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଏଥିରେ ଏତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛି। ଅସ୍ତୁ କହିଲେ କେମିତି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଇଏ ତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିକିରି ବୁଝେଇକିରି ପଳେଇ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ, ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବିରହ ଭାବରେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗଲାଠୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ କୃଷ୍ଣ କୋଳରେ ଧରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ନ ଖାଇଲେ ଖାଇବେ, ତାକୁ ଖୁଆଇବେ ହାତରେ, ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁଆଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଶୁଆଇଛନ୍ତି। ବଣଙ୍କୁ ପଳେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କଲେ, ଛାଡ଼ିଲେନି ତାକୁ। ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ତୁ କୋମଳ ହାତ ଗୋଡ଼, ତୁ ଏଇଥିରେ ଯାଇକିରି କଣ୍ଟା କାତିରେ କୋଉଠି ବୁଝି କରି କରିପାରୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।
ବନେଇଛୁନି କି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଗୋପ କୂଳରେ ଗୋପାଳ କୂଳରେ ଆମେ ଯଦି ନ ଯିବୁ ଆମେ ଯଦି ନସୁକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଘରେ ବଇଲେ ହବ ନାଇଁ କି ଭଗବାନ ସେ ବୁଝିକିରି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ ଆସିଲେ ଆସିକି କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ହବନି ତାକୁ ଛାଡ଼ ଯିବ ବୋଲି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଥାଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ କଣ ହେଲା ଗୋପାଳ କୁଟୁମ୍ବୀ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଢାଳୁଛନ୍ତି ମାତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲୁ ମୋର ଏଇ କୋଇର ବଳା ମୋର ଅନ୍ଧର ଲଉଳି ଡେରି ହେଇଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତୁ ଗଲେ ପାଖରେ ଟିକେ ବଇଁଚିଟା ମତେ ଫୁଙ୍କି ଦଉଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲି ବୁଝିଲି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର କଥା ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଘରେ ମୋର ଦେଖୁଛ ସବୁ ତାଙ୍କର ଖେଳନା ଜିନିଷ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିବେ ନା ବାଲି ଥିବ କି ବାଟି ଥିବ କି ଖେଳନା ଥିବ ସେ ଜାଗ ସବୁ ରଖା ହେଇଥାଏ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ କୁଆଡେ ଯିବୁ କଥମ ବିସ୍ମରାମହେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲୁବୁ କେମିତି ତାଙ୍କେ କହୁଛ ତମେ ଭୁଲିଛ ବୋଲିକିରି ଭୁଲିବ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲିବାକୁ କୋଉଠି କିଏ କହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଧ୍ୟାନ କର ପୂଜା କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏ ସବୁ ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭୁଲିବାକୁ କୋଉଠି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ଏ ଉଦ୍ଧବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ କଥା କହିଲେ କଥମ ବିସ୍ମରାମ ଏ ଭୁଲିଯାଉ ବୋଲିକିରି କେମିତି କହିବ ତାଙ୍କୁ କାଟିଦିଅ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ ସିଏ ପୁଅ ନାହିଁ ସିଏ ବାପା ନାହିଁ ତାର ପୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରିୟା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କଥା କହିବେ କେମିତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ ବୁଝିଲେ କିଛି ତାଙ୍କ ପରା ବାକ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଫୁରିଲାନି ବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ିଲାନି କିଛି କଲେ ସକାଳୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ଦେଇକିରି ପୀତାମ୍ବର ମକର କୁଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ଖାଲି ବକ୍ଷ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ନାହିଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଯାକ ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ବେଶଭୂଷା ସବୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିକି କହିଲେ କିଏ ଇଏ ପ୍ରଥମରେ ଭାବିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଇଛନ୍ତି ରଥଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଦେଇ କହିଲେ ରାତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାତିରେ କିଏ ଦେଖିନଥିଲେ ସକାଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଦେଖି କହିଲେ ଆଉଥରେ କୁଆଡେ ସେ ଅକ୍ରୁ ରହିଲେ କି ସେ ଆମର ତ କୃଷ୍ଣ ବଳର ଆମ ପ୍ରାଣ ଦିଟାକୁ ଆଖି ଦିଟାକୁ ପଡେଇକି ଧରି ପଳେଇଲା ଆମର ପ୍ରାଣ ଧରିକିରି ପଳେଇଲା ତା ନାଁଟା ସିନା ଅକ୍ରୁର ସିଏ କ୍ରୁର ଏବେ ସେ ତ ମରିଗଲା ତାର ରାଜାଙ୍କର ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲି ଯାକ ତ ସବୁ ଅସୁର ଯାକ ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ଦରକାର ଆମକୁ ନେଇକିରି ମାରିକିରି ମାଂସ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଇଛି ଗୌର ପ୍ରେମର ବାକ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଅଭିମାନ ଭାବର ଗାଛ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଧାନ୍ତ କଲା ତାପରେ ମିଶିଲେ ମିଶିକିରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କହିଲେ ଜାଣିଦେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ପଠେଇ କହିଦେଲେ ଅହମ ଭର୍ତ୍ତୁ ରହସ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୂତ ଚିଠିରେ ଦେଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ଚିଠିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କଣ ଦବ ସବୁ ପୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ମଥୁରାରୁ ମାଙ୍କୁ କୋଉଟା ଦେବେ ବାପାଙ୍କୁ କୋଉଟା ଦେବେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କୁ ଦେବେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଦେବେ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଦେବେ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଦେବେ ଶାଖା ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ସବୁ ପଠା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ହଉ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ ତ ସବୁ ଟାଉନିଆ ଲୋକମାନେ ସେଇଠିକାର ହିରୋଇନ ମାନେ ଲୁଟି ଯାଇଥିବେ ଆଙ୍କୁ ଖୁବ ଜାଟା ଲୁଟି ଯାଇଛି ଆଗେ ଶୁଣିଦେବେ ଆଉ କିଏ ଜୁଟୁ କି ନ ଜୁଟୁ ବୁଝିଲ ବାଟରେ ଗଲାବେଳୁ ସବୁ ପିଲା ଯାକ ଥିଲେ ନା ସାଙ୍ଗରେ କୁବୁଜା ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ମଥୁରାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକା ଥିଲା ରାବଣର ଭଉଣୀ କାର ତ୍ରିଦଂଶ ଲଙ୍କା ତାର ଭଉଣୀ ବେଳେ ସେ କମ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଜିହା ସେ ପାତାଳପୁରରେ ଥାଏ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକା ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ବିବାହ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲା
ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକୁ ଯିଏ ତାକୁ ଶରଣାଗତି ନହେଲା ସେରେଣ୍ଡର ହେଲା ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଯିବା କ'ଣ କଲା ତାକୁ ସେରେଣ୍ଡର ହେଲା ରାବଣ। ସେରେଣ୍ଡର ନ କରିକି ତା ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ କଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ସବୁ ବିବାହ ପଡ଼ିଲା। ଯିଏ ତ ରାବଣ ପୁଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ ମାନିବ ସିଏ ରାକ୍ଷସ ସିଏ। ମୋ କଥା ଯିଏ ନ ମାନିବ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବିଲୁ। ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ତାକୁ କାନ୍ଦି ବୁଧିକିରି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚା ବୋଲି କହିଲା। ତା ମା କେଶିନୀକି ମଧ୍ୟ କହିଲା। ଇଏ କହିଲା ରାବଣ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ କଥା ଶରଣାଗତ ହେଲେ ବୋଲି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଲି ସୁପର୍ଣ୍ଣକା କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲୁ ତାକୁ କଥା ଦେଲା ତୁ ଏ 3 ଭୁବନରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କଠୁ ଅସୁର ମଣିଷକୁ ତୁ ଯାହାକୁ ତୁ ତ ଲାଇକ୍ କରୁ ମୁଁ ତତେ ବିବାହ କରେଇଦେବି। ମୁଁ ରାବଣ 3 ଲୋକ ଲଙ୍କେଶ ରାବଣ ବୁଝିଲା। ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ବୁଲୁଥିଲା ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଉଠି ମନ ପାଏ ମୁଣ୍ଡୁଥିଲା ଝୁଟିଗଲା ପଞ୍ଚପଟରେ ଦେଖିଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଠୁ ରୂପଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆଇଲା। ଟିକେ ଝୁମକୁ ଝୁମକୁ ନୂପୁର ଫୁପୁର ପିନ୍ଧିକିରି ତାର ଚାଲି ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗି କରିକି ଆସିଲା। ନାଟକ କରିକି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅନେଇକିରି କହିଲା ପ୍ରିୟତମ ତମର ଯୋଉ ରୂପ ତମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମର ଲାବଣ୍ୟ ତମର ଚାହାଣୀ ଭଙ୍ଗି ଦେଖିକିରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଟିକେ ନ ପକେଇଲେ ହଉଛି ସବୁ କେତେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥାଉ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭାବିଲି କହିଲେ ପାଖରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ବିବାହିତ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କାମ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ତ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଜାଳିଆ କରି ମୋ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାଳକୁ ପଠେଇ ସିଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଏ ବୁଝିଲ। ସିଏ ସେଠୁ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗି କରି ଚାଲିକାରିକିରି ଝୁମ ଝୁମ କରି ନୂପୁର ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ରାଗିକିରି ନାଗ ଭଳିଆ ଅନେଇଲେ ତାକୁ। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମ ଭାଇ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଶୋଉନାହାନ୍ତି ସେବା କରିବାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ୟା ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଯିବ। ସିନେମାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏ ଯାଇକି ସିନେମା ଦେଖି ଯୋଉ ହାଳ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ବହିଛନ୍ତି ସିନେମା ମଦ ପିଇକି ଯାଇକି ହିରୋ ହିରୋଇନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବୁଝିଲ। 2 ଜଣ ଯାକଠୁ ନିରାଶ ହେଇଗଲା। ନିରାଶ ହେଇଗଲେ କହିଲା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯୋଗୁ ବୋଲି ମତେ ଆଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୟସ ଯୁବକ ବୟସ ମୋର ଓଡିଆ ରାବଣର ଭଉଣୀ ମତେ ଆଙ୍ଗେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କାରଣ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାବୁ ମଫସଲିଟା ଗାଉଁଳିଆ ଲୋକଟା କ'ଣ ମୋର ଭଳିଆ ହେଲେ ଟାଉନିଆ ଲୋକ ଯିବା କ୍ଲବ ଫବକୁ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିବା ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଏସବୁ କରିବା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲିକି ସୀତା ତ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ରାବଣର ଲଙ୍କା ମହଲରେ ରହିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ମହଲରେ ବସିକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସବୁ କରିକି ଆନନ୍ଦ କରିବା ବୋଲିକିରି ସବୁ ବୁଝେଇଲା କେତେ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁଥିରୁ ନିରାଶ ହେଇଗଲା କହିଲା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯୋଗୁଁ ହଉଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯିବ ସବୁ ରାକ୍ଷସଟା ତ ରାଗ ଭାରି ପଡିଲା ସୀତାକୁ ମାରିଦେଇ ଗଲା ବେଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାକୁଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଭକ୍ତି ଦେଲେ ଗୋଟେ କଲା ତୁ ତ ସୁନ୍ଦରଟା ଏଇଠି ଖତମ। ଆଉ କୋଉଠି କିଏ ନାକୁଟା ପଳେଇଗଲେ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ବିବାଦଟା କରିବ କେତେ କ'ଣ ହେଲେ ନାକୁଟା ନଥିବ 2ଟା ସୁଡୁଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହୋଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଖିରୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯାହା ଜୀବନଟା ଯାକ ତ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଦୀପରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପାଇଗଲି ସଂକଳ୍ପଟା କରିଛି ନା ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ବିବାହ କରିବ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ କୁବୁଜା ହେଇକିରି ଆଉଥିଲେ ଆସିଲା। କୁବୁଜା ହେଇକିରି ତାର ସେଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଭଗବାନ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ଲୀଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି